নমস্কাৰ স্বাগতম মিত্ৰৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল নিউজ 18 ৰাইজিং ভাৰত সামিটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অংশগ্ৰহণ দেশ বিভাজন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিটত মন্তব্য ক্ষমতাৰ লোভৰ বাবে ভাৰত বিভাজন হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাৰতক বিভাজিত কৰিছিল কংগ্ৰেছে অকলে ক্ষমতা ভোগ কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে বিভাজিত কৰিছিল দেশ তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকৰ হাতিয়াৰ আছিল বুলি সদৰি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके साथियों तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली लेकिन सवाल ये है आम मुसलमान को क्या मिला गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला उसे मिली उपेक्षा उसे मिली अशिक्षा उसे मिली बेरोजगारी और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया उन्हें मिला चुप रहने का आदेश सवाल न पूछने का दबाव और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का साथियों तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ एबिजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया ইফালে ওয়াকফ সংশোধনী আইনক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে ক্ষমতা পালে সাধাৰণ মুছলমানে পালে নিৰক্ষৰতা নিবনুৱা সমস্যা সমাজ আৰু মুছলমানৰ স্বাৰ্থত ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্ৰণয়ন ওয়াকফ সংশোধনী আইনৰ বাবে সংসদক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিনন্দন 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया और इसके दुष्परिणाम क्या हुए कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है मंदिर हो चर्च हो गुरुद्वारे हो खेत हो सरकारी जमीनें हो किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया ये कैसा कानून था साथियों में देश की संसद को सर्व समाज के हित में मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं अब
वक्त की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। ইফালে ৰাইজিং ভাৰত সামিটত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত অসমৰ প্ৰসংগ। বিলম্বই হৈছে উন্নয়নৰ প্ৰধান শত্ৰু। আমি এই শত্ৰুক পৰাজিত কৰাটো থিৰাং কৰি লৈছো। মোদীয়ে উন্নয়নত বিলম্বৰ উদাহৰণ দিলে বগীবিল দলঙক লৈ। অসমৰ বগীবিল দলঙৰ কথা উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ.ডি. দেৱগৌড়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন এই দলংখনৰ আৰু বাজপেয়ী চৰকাৰৰ আমোলত এই দলঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। পিছৰ চৰকাৰৰ দিনত কাম নহল দলংখনৰ। 2014 পুনৰ বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰিলে আৰু 4 বছৰৰ পিছত 18 চনত মুকলি হয় দলংখন। Delay is the enemy of development. और हमने इस दुश्मन को हराने की ठान ली है। मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जैसे असम का बोगीबिल ब्रिज, हमारे पूर्व पीएम देवगौड़ा जी ने 1997 में इसकी आधारशिला रखी। वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने काम शुरू करवाया। वाजपेयी जी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई तो ब्रिज का काम भी लटक गया। अरुणाचल और असम के लोगों, लाखों लोग परेशान होते रहे, लेकिन तब की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया और ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ और सिर्फ 4 साल में 2018 में ब्रिज का काम पूरा हो गया। উত্তৰ পূবত দশক ধৰি উগ্ৰপন্থীৰ আতংক আছিল। উত্তৰ পূবত হিংসাৰ অন্তহীন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। আমাৰ চৰকাৰে বিগত 10 বছৰত 10খন গুৰুত্বপূৰ্ণ শান্তি চুক্তি কৰিলে। 10,000ৰ অধিক যুৱকে অস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰিছে। সফলতা কেৱল এইটোৱে নহয় যে হাজাৰ যুৱকে অস্ত্ৰ এৰিলে। সফলতা এইটো যে হাজাৰ হাজাৰ যুৱকৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতো ৰক্ষা পৰিল। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी दशकों से अलगाव का, हिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में 10 बड़े शांति समझौते किए। इस दौरान 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियारों को छोड़ा और विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। सफलता सिर्फ ये नहीं है कि हजारों युवाओं ने हथियार छोड़े, सफलता ये भी है कि इसने हजारों नौजवानों का वर्तमान और भविष्य बचाया है। 10 বছৰত 8,000তকৈ অধিক মাওবাদী মূল খুঁটিলৈ আহিছে। পূৰ্বে উত্তৰ পূবতো আছিল হিংসা জৰ্জৰ পৰিৱেশ। 10 বছৰত উত্তৰ পূবলৈ ঘূৰি আহিছে শান্তিৰ পৰিৱেশ। দেশৰ সমস্যাক ৰাজনীতিৰ চাদৰেৰে ঢাকি ৰখাৰ প্ৰৱণতা আছিল ভাৰতত। 20 শতিকাৰ যুৱকক 21 শতিকাৰ ৰাজনীতিৰ ভুল বুজা জাপি দিব নোৱাৰো বুলি সদৰি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। दशकों तक भारत में डर का, भय का, आतंक का माहौल बढ़ता ही गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ। हिंसा, अलगाव,
आतंकी आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई, लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले इस आग को बुझाने का साहस नहीं दिखा पाए। हमारी सरकार की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और संवेदनशीलता के चलते आज वहां हालत बदले हैं। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान विकास से जुड़ हो चुका है। साथियों, आप नक्सलवाद को भी देखिए। देश के 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में, हिंसा की चपेट में थे। 125 डिस्ट्रिक्ट जहां से नक्सलवाद शुरू होता था, वहां सरकार की बाउंड्री खत्म हो जाती थी। बड़ी संख्या में नौजवान नक्सलवाद से पीड़ित थे। हमने ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए। बीते 10 वर्षों में 8,000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 20 से कम रह गई है। ইফালে মুদ্ৰা ঋণ আঁচনিৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি মোদীৰ মন্তব্য। মুদ্ৰা ঋণৰ জৰিয়তে গাঁও, সৰু চহৰৰ লোকে পাইছে ধন। মুদ্ৰা ঋণৰ জৰিয়তে প্ৰায় 33 লাখ কোটি টকা দিয়া হৈছে। कि मुद्रा से कितना पैसा गांवों और छोटे शहरों में पहुंचा है। करीब 33 लाख करोड़ रुपीस, 33 लाख करोड़ रुपए, इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट माइक्रो फाइनेंस, दिस इज ए मेगा ट्रांसफॉर्मेशन एट द ग्रास रूट्स। साथियों, ऐसा ही उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का है। पहले की सरकारों ने देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित करके उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। इनमें से अनेक जिले नॉर्थ ईस्ट में थे, ट्राइबल बेल्ट में थे। करना तो ये चाहिए था कि इन जिलों में सरकार अपना बेस्ट टैलेंट भेजती, लेकिन होता ये था कि इन जिलों में अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए भेजा जाता था। यही तो पुरानी सोच थी, पिछड़े को पिछड़ा ही रहने दो। हमने ये अप्रोच बदली और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। हमने इन जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया, अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स को मिशन मोड पर इन जिलों में लागू किया। अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर इन जिलों की ग्रोथ को मॉनिटर किया गया। आज वही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कई राज्यों की एवरेज से बेहतर और कई तो नेशनल एवरेज से आगे निकल चुके हैं, और इसका सबसे बड़ा लाभ वहीं के युवाओं को मिला है। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা। মিত্ৰ দলক দিবলগীয়া আসনক লৈও আলোচনা। ভাৰ্চুৱেলি বৈঠকত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু এই ব্যস্ততাৰ মাজতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম চয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আন কেতবোৰ দিশো তাত আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু বিজেপিৰ নিৰ্বাচন প্ৰবন্ধন সমিতিৰ প্ৰথমখন বৈঠক ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ যায়। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ হৈছিল সেই বৈঠক
গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেই বৈঠকত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰা হয় বুলি সদৰি কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সাংগঠনিক কাম কাজক লৈ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। জিলা পৰিষদৰ বাবে আহিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ৩১খন সাংগঠনিক জিলাৰ পৰা আহিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ পাছত চূড়ান্ত কৰা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন বিষয়ত আমাৰ আলোচনা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমাৰ যিসমূহ আমাৰ জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ বাবে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক মনোনীত প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা পৰিষদ আমাৰ সাংগঠনিক জিলা হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৩১খন সাংগঠনিক জিলাত ইতিমধ্যে সকলো প্ৰাৰ্থীৰ যিসকলৰ নামৰ তালিকা ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি সকলোখিনি কাৰ্যালয়ত জমা হৈছে আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ যিহেতু বিভিন্ন নিয়ম বান্ধি দিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে, সেই নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন থাকিব এই নথিপত্ৰসমূহ আমি সকলোৱে ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰি এয়া আমি বিশ্লেষণ কৰি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সেই তালিকাৰ ওপৰতে এতিয়া আমাৰ সভা হ'ব, যিখনত নিৰ্বাচন সমিতিৰ সভা হ'ব আৰু সেই সভাতে আমি কিছু সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ নামৰ তালিকা হয়তো আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰিম। আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত লাইভত আছে বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা। অসীম, বৈঠক চলি আছে, কেইবালানিও বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে, কি খবৰ আছে শেহতীয়াকৈ? চাওক প্ৰাঞ্জল, 6:30 পৰা ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক বাজপেয়ী ভৱনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰথমখন বৈঠকৰ কথা ইতিমধ্যে আপুনি কিছু আংশিকভাৱে উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথমখন বৈঠকত সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু সেই সভাখনত পঞ্চায়তসমূহত কেনেদৰে আচলতে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জয় লাভ কৰিব পাৰি বা সাংগঠনিক কাম কাজসমূহ কেনেদৰে আগবঢ়াই দিব পাৰি তাৰ বাবে আচলতে প্ৰতিটো যি আলোচনা সেই আলোচনা বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতে 10 বজাৰ পৰা দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। দ্বিতীয়খন বৈঠকত ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী উপস্থিত আছে। গতিকে প্ৰথমখন বৈঠক আৰু দ্বিতীয়খন বৈঠক অৰ্থাৎ দুখনকৈ আজিৰ দিনটোত বৈঠকত আচলতে মিলিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে বিভিন্ন নেতৃবৰ্গ আৰু দ্বিতীয়খন বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেদাৰলেণ্ডৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই দুয়োখন বৈঠকতে কেৱল মাত্ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু জিলা পৰিষদৰ সকলো যি কেনেদৰে আচলতে আগন্তুক দিনসমূহত বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেদৰে জয়লাভ কৰিব পাৰি সকলো দিশ আচলতে তন্নতন্নকৈ পৰ্যালোচনা কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে 31খনকৈ সাংগঠনিক জিলাৰ পৰা প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহি পৰিছে। গতিকে সেই নামসমূহ আহি পৰাৰ লগে লগে সেই 31খন যি সাংগঠনিক জিলা সেই জিলাৰ প্ৰাৰ্থীৰ জিলা পৰিষদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব লগা যি প্ৰাৰ্থীৰ নাম সেই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত নহলেও আজিৰ দিনটোত যিহেতু এই দুয়োখন সভাৰ ভিতৰতে আচলতে থিৰাং কৰা হ'ব যে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ক'ত খেলিব, কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ক'ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু কাইলৈ দিনটোত সম্ভৱতঃ কাইলৈ দিনটোতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম চূড়ান্ত কৰিব, যিহেতু ইতিমধ্যে 31খন যি জিলা 31খন সাংগঠনিক জিলাৰ পৰা প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহি পৰিছে। গতিকে কাইলৈ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। হয়তো আজি নিশাৰ ভাগতে সকলো যি প্ৰাৰম্ভিক যি আচলতে নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰিব আৰু পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই সকলো যি ঘোষণা বা কোনখন জিলাত কোনে জিলা পৰিষদত আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব সেই সকলো যি জল্পনা কল্পনা সেই অৱশেষত কাইলৈ দিনটোত আচলতে ঘোষণা কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দ্বিতীয়খন বৈঠকত যিহেতু একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কাইলৈ যিহেতু ঘোষণা কৰা হ'ব, গতিকে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিসমূহ নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত হৈ আৰু বাকী যিসকল নেতৃবৰ্গ আছে তেওঁলোকে উপস্থিত থাকি একেলগে তেওঁলোকে সেই নথিপত্ৰসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক চলি আছে, বৈঠকৰ প্ৰথমখন বৈঠকত সকলো আলোচনা হৈ যোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়খন বৈঠকত এই যিসমূহ নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰসমূহ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আচলতে পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু সকলো পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম
ঘোষণা কৰিব বা সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম ঠিৰাং কৰিব। গতিকে আজিৰ দিনটো দুখনকৈ বৈঠক 6:30 পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই দুইখন বৈঠকেই কিন্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। গতিকে সেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেদৰে নিজৰ জয় আচলতে লাভ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে আচলতে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ অসীম। এবাৰ জলেশ্বৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত। কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত জলেশ্বৰৰ বিধায়কৰ বাসগৃহ। বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাৰ বাসগৃহত উত্তেজনা। জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষকৰ সৈতে কামাখ্যাবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু বিষয়ববীয়াৰ মাজত কাজিয়া। গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক AK ৰছিদ আলম আৰু জলেশ্বৰৰ বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে একনায়কত্ববাদৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এইসকল কৰ্মীয়ে। মুঠতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছত আৰম্ভ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ শ্ৰীভূমিত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দিনত বাকবিতণ্ডাৰ পিছত নিশা শ্ৰীভূমিৰ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত মাৰপিটৰো অভিযোগ। সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, চলাব লাগিছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, লাগিছে কাজিয়া। কিন্তু শ্ৰীভূমিত নিৰ্বাচনক লৈ লাগিছে জুই। কোন হ'ব প্ৰাৰ্থী, কাক দিব প্ৰাৰ্থিত্ব, তাকে লৈ চলিছে সংঘাত। যি সময়ত বিজেপি দলে ৰাজ্যৰ সকলোতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সাজু কৰিছে, সেই সময়তে কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত লাগিছে খোৱা কামোৰা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা স্বপন মণ্ডল সংঘাতৰ কাৰণ, সকলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব লাগে, সকলো নেতা হ'ব। তৃণমূল কৰ্মীৰ অশ্লীল গালিগালাজ, স্বপন মণ্ডলৰ আকুৰ্গ স্থিতি, এয়া হৈছে শ্ৰীভূমি জিলাত কংগ্ৰেছৰ পৰিৱেশ। সোমবাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাছনি কমিটিৰ বৈঠক আছিল। একাংশ মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নাম সোমোৱাক লৈ আৰম্ভ হয় সংঘাত। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, কংগ্ৰেছ এটা ডাঙৰ পাৰ্টি, এটা উত্তপ্ত পৰিব হ'ব, এইটো বেলেগ কথা। মিটিং, আজকের মিটিং নাই। 5 নম্বৰ এই গাইডলাইন এভয়েড কৰাৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টে ডাইৰেক্টলি নিজাভাৱিয়া কিছু মানুহৰ নাম দি চাইছে মানে মিটিং কৰি ল'ব, এইটো মই ধিক্কাৰ জানাইছোঁ। আৰু এইটাৰ কাৰণে আজি মিটিংটো কেঞ্চেল হৈছে। প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি ঐক্যমতত উপনীত নোহোৱাত অৱশেষত ভোটিং কৰা হ'ল। কিন্তু ভোটৰ ফলাফল লগে লগে নিদি পাছত দিব বুলি জনোৱাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে সভাস্থলী। বিভিন্ন সমৰ্থক আহিছে, বিভিন্ন জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰ, এপি মেম্বাৰৰ সমৰ্থক আহি যাৰ নিজৰ নিজৰ কেণ্ডিডেটৰ পক্ষে শ্লোগান দিছে। সেইকাৰণে মিটিঙৰ আজি এইটো পৰিৱেশ এইটো উত্তপ্ত হৈছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা স্বপন মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ বহু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে হোটেলত। দেওবাৰে নিশাও একেই পৰিস্থিতি হৈছিল কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত। মাৰপিট পৰ্যন্ত হয় দেওবাৰে নিশা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ। কংগ্ৰেছত এতিয়া এনেকৈ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ হৈছে বিসম্বাদ। বুজাবুজি নহয়, যুযুধান ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। শ্ৰীভূমিৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ। পুনৰ কংগ্ৰেছত দলীয় সংঘাত। হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত উত্তেজনা। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ টিকটক কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিটত আহত হাইলাকান্দিৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শামছুদ্দিন বৰলস্কৰ আহত হৈছে। দলীয় টিকট বঞ্চিত হোৱাক লৈ একাংশৰ ক্ষোভ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে আৰক্ষীয়ে।
আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এটা সার্কুলার দিছিলে এই সার্কুলার মতে হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট পিএসসি কমিটি গঠন করা হয় এই কমিটি যেটো গঠন করা হয়েছিল এই কমিটিত যেটো সেল ডিপার্টমেন্ট ইনভাইট বা মেম্বার হওয়ার কারণ আসলে এইটো মেম্বার হওয়া নাই এই কারণে প্রেসিডেন্টে ডাইরেক্টলি এই 5 নম্বর যেটো এফিসির গাইডলাইন মোৰ লগত আছে 5 নম্বৰ গাইডলাইন এভয়েড কৰিছে এভয়েড কৰাৰ কাৰণে আজি মিটিংটো কেনসেল কৰা হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছ এটা ডাঙৰ পাৰ্টি এটা উত্তপ্ত পৰিব হ'ব এইটো বেলেগ কথা মিটিং আজকের মিটিং নাই 5 নম্বৰ এই গাইডলাইন এভয়েড কৰাৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্টে ডাইরেক্টলি নিজাভাবিয়া কিছু মানুষের নাম দি চাইছে মানে মিটিং কৰি ল'ব এইটো মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এইটাৰ কাৰণে আজি মিটিংটো কেনসেল হৈছে